হয়েছে কি মুছবো? Hello, good evening everyone. First of all, I'd like to welcome you all to our evening show, and I would like to request you all to mention where you are hearing from, and you should mention whether the sound and view are clear or not. Okay. H.M. Abdullah, hi sir, how are you? Furqan, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Arinur Dewan, I am from Singapore. Alinur Dewan. Right. Topo, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Abdul Majid, assalamu alaikum. Najmul Haq from Noga. A.R. Razak. Hi sir, good evening. Good evening everyone. Rakib Hussain, assalamu alaikum sir, how are you? Can I have your SSC passing year? My SSC passing year? That is 1990. Many years back, right? Tamanna Rahman, hello sir, how are you? I'm fine and I hope all of you are fine. Ya Razak clear. Sayande from Chattogram, right, sorry. Ahmed Khan, assalamu alaikum sir, Shirazganj. Wa alaikum salam. Nazmul Haq, sound clear. Nazmul, sound clear not, sound is clear, right? We should try our level best to produce correct sentence. Right, correct sentences are very, badly needed. খুবই প্রয়োজন। কাজে একটা is দিয়ে দিলেন, the sound is clear. Sound is clear না, the sound is clear. Then Arfin, Tariqul Islam Arfin, good evening sir, good evening. And then Shagor, I'm from Mymensingh. Right, Shagor, you are from my native town. Then Tasniya Shabnam, assalamu alaikum sir, wa alaikum salam. And Islam, assalamu alaikum sir. Then Ripon from Sirazganj. Tamanna Tazrin Tarjim Orin, shortly bola dorkar. Orin, assalamu alaikum wa alaikum salam. Then Badrul Islam from Silhet. Right, and why? No HID. It's really tough profile. ID. Assalamu alaikum sir, wa alaikum salam. Shabnam, I am from Kumilla. Orin from Dhaka, right? And Arfin from Kumilla. Ibrahim Khalil, hi, how are you? Assalamu alaikum. এইটুকু পড়তে পারি, রাইট? এমনি আরবি পড়তে পারি, পরিচিত জিনিস হইলে জের জবর ছাড়া পড়তে পারি, কিন্তু এমনি পুরো কুরআনটা জের জবর ছাড়া পড়তে পারবো না। আসসালামু আলাইকুম শাহরিয়ার, মুনায়েম শাহরিয়ার, এই নামটা অনেক পরিচিত। আই এম ফ্রম ঢাকা। আবদুল্লাহ, আই কাম ফ্রম চট্টগ্রাম। তামান্না রহমান, থ্যাংক স্যার। ইবনান মালিক, আসসালামু আলাইকুম স্যার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাকিব, oh my god, 1990, but you look so young. This is the grace of Almighty. Inamul Hassan, assalamu alaikum sir, how are you? Alhamdulillah. Shafiqul Islam, Orin, so I can't understand. Sharifuddin, I am from Hatia. Arfin from Kumilla.
Parvez Hassan, Assalamu alaikum. Looking smart. Thanks a lot. I am from Chattogram, right? Oh, চৌগাছা রাইট, চৌগাছা, যশোর। যশোর বানান পুরানটা লিখেছেন তো আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, যশোর গিয়েছি, খুলনায় গিয়েছি সেমিনার নিতে। তৌহিদুল ইসলাম, দ্য সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার। সজীব রয়, আই এম ফ্রম বারিসাল। অ্যান্ড শুয়াইব, আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। শফিক দেখতেছেন। এয়ার রাজ্জাক, আইসিটি ক্লাস কবে হবে? আইসিটি ক্লাসের খবরটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, এটা পেজে দেয়া থাকবে। মুনায়েম শিহারিয়ার, আপনি তো আমার মেসেজে রিপ্লাই দিলেন না। উইচ মেসেজ? আই ফরগটেন। মোস্ট প্রবাবলি আই হ্যাভ sent you one message reply, right? Reply in terms of one message. Another, I think, has been left. Okay, Suhel Shikdar. Hi sir, how are you? I'm from Tejgaon. I mean, you're from Dhaka, right? Tawhidul Islam, Assalamu alaikum. আচ্ছা, আমার মনে হয় হাই হ্যালো পর্ব এখানে শেষ করে দিই, কারণ পরে সময় কম পাওয়া যায়, রাইট? কিছু মনে করবেন না। আপনাদের তো ইচ্ছে হয় যে আপনাদের নামগুলো বারবার পড়ি এবং আপনাদের গ্রিটিংগুলো পড়ি, রাইট? ইনামুল হাসান একবার তো চলে গিয়েছে। তারপর কি হামিদ কারজাই, ও সে তো আফগানিস্তানের এক সময়কার প্রেসিডেন্ট না, হামিদ কারজাই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাইট? Your presentation is, oh, Chapai of Mango, right? Your presentation is excellent. Not excellent, but I am trying. এই ফেসবুক লাইভের জন্য কি সাইফুডস টাকা চাইবে পরে? দেখুন, এত হইলে তো আর চলে না, রাইট? আপনি গেলেন একটা শপিং মলে, পরে কসমেটিক্স দেখাইলো, বললো যে দেখলেন যে পেমেন্ট দিয়ে যান, এটা নিশ্চয়ই এমনটি হওয়ার কথা না। আকাশ ফ্রম বগরা। শোয়েব, হ্যাঁ একবার শোয়েবের সালাম বা হাই হ্যালো নিয়েছি। শাকিল আহমেদ, হ্যালো স্যার। ওকে, আই থিঙ্ক উই শুড গো ফর দ্য টপিক। I mean, I should come to the topic. Let's start. Okay, and কি নন্দিতা দাস ফ্রম বান্দরবন। ওকে, থ্যাংকস আ লট। এখন আমরা চলে যাচ্ছি হোয়াইট বোর্ডে, দেখি কি করা যায়। হোয়াইট বোর্ডে থাকেন, হোয়াইট বোর্ড ফলো করেন, কি আসতেছে। জাস্ট ট্রাই টু মেক সেন্টেন্সেস। আমরা ইংরেজি শিখি নানা কারণে, তোর মধ্যে একটা লিখছি, বিদেশ যাওয়ার জন্য। জন্য বা জন্যে, রাইট? উই শুড গো ফর দিস সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটা আমরা প্রডিউস করি। হ্যাঁ, আমরা ইংরেজি শিখি বিদেশ যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, সবাই আমরা সেন্টেন্সটা প্রডিউস করি। হ্যাঁ, সেন্টেন্স প্রডিউস করতে থাকি। Please, 30 seconds. I think 30 seconds is enough. Thirty seconds is enough. Please try to produce this sentence. Okay,
নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা শুরু করে দেই, সেন্টেন্স প্রডিউস করা শুরু করে দেই। আমি দেখতেছি আপনাদের উত্তরগুলো সবাই তৈরি করতে থাকুন, উত্তর তৈরি করতে থাকুন। আমি দেখছি আব্দুল্লাহ আল মামুন লিখেছেন, উই লার্ন ইংলিশ ফর গো অ্যাব্রড। আব্দুল্লাহ, ট্রাই টু ইমপ্রুভ। আব্দুল্লাহ, এইচ.এম. আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এইচ.এম. আব্দুল্লাহ, উই লার্ন ইংলিশ ইন অর্ডার টু গো অ্যাব্রড। হ্যাঁ, এইচ.এম. আব্দুল্লাহ একটু ভিন্ন কিছু লিখেছেন। সুহেল, উই লার্ন ইংলিশ ফর গোয়িং অ্যাব্রড। সুহেল, ইউ উইল হ্যাভ টু ইমপ্রুভ। আকাশ করিম, উই লার্ন ইংলিশ ফর গোয়িং অ্যাব্রড। Think over the matter. Kabir Hussain, we learn English to go abroad. Right, এটা একটু ভিন্ন মাত্রা। আমিনা শান্তা, we learn English for going abroad. আরো ইমপ্রুভ করতে হবে। রাইট, সো আরো আমরা প্রডিউস করতে থাকি, আরো প্রডিউস করি, আরো প্রডিউস করতে থাকি, যাতে আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে পারি। আরো প্রডিউস করতে থাকি আমরা। সাইদুর রহমান, উই লার্ন ইংলিশ ফর গো অ্যাব্রড। সরি সাইদুর, আরো ট্রাই করতে হবে। আহমেদ, উই আর লার্ন ইংলিশ। সরি, খুবই জটিল অবস্থা। এই অল্প জায়গার মধ্যে 3-4টা ভুল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ফন্টটা তো এত কঠিন, পড়তে কষ্ট হচ্ছে। ডো অন আহমেদ নাকি? যাই হোক, আপনি প্লিজ আপনি মনে রাখবেন, আপনার জরুরি ভিত্তিতে আপনাকে সিরিয়াস হয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, উই লার্ন ইংলিশ টু গো ওভারসিজ। তারপরেও ভুল আছে, কারেক্ট হয়নি, দুটো ভুল আছে। লিটন, উই লার্ন ইংলিশ টু গো অ্যাব্রড। হ্যাঁ, লিটন কিন্তু ভালো করেছেন। আশিকুর রহমান, উই লার্ন ইংলিশ টু গো অ্যাব্রড। হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে। সাইফুল আলম, উই লার্ন ইংলিশ ফর গোয়িং অ্যাব্রড। সরি, হয় নাই, হয় নাই, 2 জায়গায় ভুল আছে। শাকিল আহমেদ, ফর গোয়িং অ্যাব্রড, কাজী এটা ভুল। জাকারিয়া হাবিব, টু গো অ্যাব্রড, একদম ঠিক আছে জাকারিয়া, থ্যাঙ্কস। তাওহিদুল ইসলাম, ভুল আছে। রাকিব, রবিউল ইসলাম, সরি, আপনি যা লিখেছি বোর্ডে তা নিশ্চয়ই দেখেন নাই। রাকিব, ভুল হয়েছে। ইয়াসিন, হ্যাঁ ভুল হয়েছে। রবিউল, হ্যাঁ ভুল হয়েছে। ফরহাদ, ভুল হয়েছে। রবিউল, নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছে। নাজমুল হক, রাইট, একটা জটিল ভুল হয়েছে। জটিল ভুল বুঝেন, ছোটোখাটো ভুল না। আচ্ছা, রবিউল ইসলামকে একটু অনুরোধ জানাবো, কারণ আমাদের সময়ের অনেক মূল্য আছে। আপনি যে 5-7 বার পাঠিয়েছেন, একটু কোঅপারেট করেন। আমাদের জীবনে তো সময়ের অনেক দাম, তাই না? এই যে আপনি 10 বার পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই না? একটু কোঅপারেট করেন। আমরা প্রত্যেকের উচিত পরস্পরকে কোঅপারেট করা, কারণ কোঅপারেশনের মাধ্যমে দুনিয়াতে অনেক ভালো কিছু আসে। হ্যাঁ, তুহিন শান্ত, আপনার ট্রাই করতে হবে, জটিল ভুল আছে। রুবায়েদ, হ্যাঁ আচ্ছা। নাজমুল হুসাইন, ভুল আছে 2টি বা 3টি। মাজিদুল হক, 1টি ভুল আছে। তপু, 2টো ভুল আছে। তার মানে আমরা দেখতে পেলাম মোটামুটি বেশ ভুল আছে, বেশ ভুল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই আমি সবসময় ভুলে যাই। আপনারা সবাই একটা ট্যাব দিয়ে একটু শেয়ার করে দেন, যাতে আপনার বন্ধুরা এটি
এনজয় করতে পারে, রাইট? সে হলো প্রকৃত ইমানদার, যে নিজের জন্য ভালো মনে করে সেই জিনিসটা তার বন্ধু বান্ধবের জন্য সে কি করে, ভালোটা অফার করে। সো আমরা সবাই একটু শেয়ার করে দেই, কেমন? শেয়ার করে দেই, আমরা আরো অনেক কিছু পড়ব এবং ডিসকাস করব, অনেক কিছু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করব, রাইট? আজকে অনেক বেশি কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করব, রাইট? ওকে, এখন আমি যাচ্ছি তাহলে সলিউশন করতে চলে যাই, রাইট? কারণ অনেক পড়লাম, এবার সলিউশনে যাই, দেখি আপনারা কি লিখেছেন, কি করা দরকার, রাইট? এটি হলো আমাদের প্রশ্ন, কি করা দরকার। ওকে, আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করছি। দেখুন বাক্যটা কিভাবে করতে হয়। আমরা একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পড়ব, ছোটবেলাও আমরা এটা পড়েছি, সাবজেক্ট ভার্ব, এইটুকু প্রথম বাক্যে খুঁজতে হয়, ছোটবেলা থেকে আমাদের পড়া। তাহলে এইখানে তারপর আসবে অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, বাকি আসবে এক্সটেনশন, রাইট? এটা তাহলে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে ভার্ব হলো শিখি, আর সাবজেক্ট হলো আমরা শিখি। কি শিখি? ইংরেজি শিখি, এটা হলো অবজেক্ট। তাহলে আমরা ইংরেজি শিখি, এটুকু হয়ে গেল সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। প্রথমে আমি এটুকু লিখে দিলাম, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। উই লার্ন ইংলিশ। দেখতেই পাচ্ছেন ইংলিশের ইটা এরকম মাথা উঁচু করে থাকবে, অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে। উই লার্ন ইংলিশ, আমরা ইংরেজি শিখি, এইটুকু হয়ে গেল আমার। এবং সবসময় আপনি ট্রাই করবেন যে মূল বাক্যটা আগে লিখবেন, মূল বাক্যটা আগে লিখে এক্সটেনশন পরে আনতে থাকবেন। বিদেশ যাওয়ার জন্য অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন, আমি একটু শেয়ার করব আসলে কি লেখা উচিত। বিদেশ যাওয়ার জন্য ইংরেজি হলো টু গো, যাওয়ার জন্য ইংরেজি হলো ইন order to go। যাওয়ার জন্য ইংরেজি হলো, তাহলে একটা ইংরেজি, দুইটা ইংরেজি, আরেকটা হলো with a view to go, না going, with a view to তো আর go হয় না, going, with a view to going, right? তাহলে তিনটা অপশন আমাদের আসলো, যার অর্থ হলো যাওয়ার জন্য। আমার সাথে কোরাস করেন, আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন, সন্ধে সন্ধে প্র্যাকটিস করতে পারেন। টু গো যাওয়ার জন্য, ইন অর্ডার টু গো যাওয়ার জন্য, উইথ এ ভিউ টু গোয়িং যাওয়ার জন্য। তাহলে বলেন টু গো যাওয়ার জন্য, টু ইট খাওয়ার জন্য, টু লার্ন শেখার জন্য, টু লাভ হাসার জন্য, টু টিচ শেখানোর জন্য, টু হেল্প সাহায্য করার জন্য, টু সি দেখার জন্য, টু ওয়াচ দেখার জন্য। কেমন? এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস। টু ড্রিম স্বপ্ন দেখার জন্য, হ্যাঁ, টু লিভ চলে যাওয়ার জন্য, টু লিভ বাস করার জন্য। তাহলে টু আর বেস ভার্ব, এর অর্থ হলো ওই কাজটা করার জন্য। তারপর ইন অর্ডার টু গো, ইন অর্ডার টু গো মানে যাওয়ার জন্য। ইন অর্ডার টু গো মানে কি? যাওয়ার জন্য। আমরা সবসময় যে বিষয়টা চেষ্টা করি যাতে আপনি আনন্দে আনন্দে সন্ধে সন্ধে যাতে প্র্যাকটিস করতে পারেন, আপনি টেকনিকটা শিখে রাখেন। আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন, টু গো যাওয়ার জন্য, ইন অর্ডার টু গো যাওয়ার জন্য, উইথ এ ভিউ টু গোয়িং যাওয়ার জন্য। অনেকে বলে উইথ এ ভিউ টু মানে উদ্দেশ্যে, উদ্দেশ্যে আর জন্যে একই তো, বাংলা ভাষা তো আমরা বুঝি, উদ্দেশ্যে আর জন্যে একই কথা। সো এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। তাহলে টু গো যাওয়ার জন্য, ইন অর্ডার টু গো যাওয়ার জন্য, উইথ এ ভিউ টু গোয়িং যাওয়ার জন্য। এখন আপনি এইভাবে গ্রামার না বললেও চলবে যে উইথ এ ভিউ টুর পরে বারবার আইনজি হয়। আপনি তো প্র্যাকটিস করতেছেন, এমনিতেই তো এটা চলে আসতেছে। সো এটা আমরা খেয়াল করব। এগেইন বলেন, ঘুমানোর জন্য টু স্লিপ, ঘুমানোর জন্য
ইন অর্ডার টু স্লিপ, ঘুমানোর জন্য উইথ এ ভিউ টু স্লিপিং। হ্যাঁ, তাহলে জন্যে বা উদ্দেশ্যে বুঝাইতে এই তিনটা অপশন আছে। এখন তিনটার মধ্যে আপনি যেটা পছন্দ করেন, তবে বিভিন্ন পরীক্ষায় আমি যেটা দেখেছি এটা আসে, এটা কোনো কোনো পরীক্ষায় আসে, এইটা কোনো কোনো পরীক্ষায় আসে। সবচেয়ে বেশি এটা পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার জন্য এটাকে ভিভিআই, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ওকে, তাহলে বাকি অংশ হলো যে বিদেশ যাওয়ার জন্য। তো বিদেশ ইংরেজি কি? অ্যাব্রোড। আমরা গত সেশনে পড়েছিলাম, গত সেশনের আগের সেশনে, টু গো অ্যাব্রোড, অর্থাৎ অ্যাব্রোড শব্দটার আগে টু বসে না, গো এর আগে টু বসছে, টু অ্যাব্রোড হবে না। অনেকেই টু অ্যাব্রোড লিখেছি আমরা, অনেকেই ফর গোয়িং লিখেছি। ফর গোয়িং যারা লিখেছি এটা ভুল, যারা ফর গোয়িং লিখেছি এটা ভুল, যারা টু অ্যাব্রোড লিখেছি এটা ভুল, যারা উই আর লার্নিং লিখেছি এটাও ভুল, যারা ফর গো লিখেছি এটাও ভুল। তাহলে ভুল কতভাবে হতে পারে আমি একটু দেখাচ্ছি। আপনারা দেখেন, যদি এখানে লেখা হয় ফর গো, এটা ভুল। যদি লেখা হয় ফর গোয়িং, এটা ভুল। যদি লেখা হয় টু অ্যাব্রোড, এটা ভুল। এখন লার্ন না লিখে যদি কেউ লেখে উই আর লার্ন, যেমন আমি দেখেছি কেউ কেউ লিখেছেন আর পরে লিখেছেন লার্ন, এটা কোনো ইংরেজিই হয় না। ভুল তো বলবেন, এত জটিল যে এটাকে কোনো ইংরেজি বলা যায় না। সো এই তিনটি জিনিস যদি আপনি শিখেন, তিনটা যদি আপনার নির্ভুল হয়ে যায়, তাহলে আপনি লেখার মধ্যে আপনি এটার ফলাফল পাবেন, রেজাল্ট পাবেন, আপনার লেখার মান ভালো হবে। এখন আপনি আইএলটিএস এ ব্যবহার করেন, জিআরই, জিমেট, টোফেল যেখানে ব্যবহার করেন, আপনি ব্যাংকস ও বিসিএস এ ব্যবহার করেন, নো প্রবলেম, আপনি ভালোটা করবেনই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সো এগুলো যারা লিখেছেন প্রত্যেকটা ভুল, কারণ এটা ভুল যে অ্যাব্রোডের আগে প্রিপোজিশন হয় না, আর এটা ভুল ফরের পরে আইএনজি এই উদ্দেশ্যে হয় না। আপনি যদি বলেন একটা কাজ করেন আরেকটা কাজের উদ্দেশ্যে, আমার একটা ব্যাখ্যা একটু দেখুন, খুব খেয়াল করবেন, কারণ এটা অনেকেই এই ভুলটি করে। আমি একটা অপশনে রাখলাম টু ভার্ব, এখন টু ভার্ব হবে কিন্তু ফর ভার্বের আইএনজি হবে না কেন, একটু লিখে নেন। আমি যদি বলি একটু লিখেন থ্যাংক ইউ, পরে কি আমি এইটা লিখবো টু লার্ন ইংলিশ? হিয়ার, না লিখবো ফর লার্নিং ইংলিশ হিয়ার? হিয়ার মানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখন আপনারা বলেন কোনটাকে আপনি লাইক দিবেন, মানে যেটা আপনি কারেক্ট মনে করেন সেই বাক্যটা লেখেন। থ্যাংক ইউ টু লার্ন ইংলিশ না থ্যাংক ইউ ফর লার্নিং ইংলিশ হিয়ার? মানে আমি বললাম যে এখানে এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তাহলে কোনটা আপনি নেবেন সেটা হলো আমার কোয়েরি, কোনটা আপনি নেবেন সেটা কোয়েরি। উইদিন 30 সেকেন্ডস আপনি একটু কমেন্ট সেকশনে লিখুন, কমেন্ট সেকশনে একটু লিখুন। হ্যাঁ, একজনের কোয়েরি ফর লিখলে ভুল হবে কেন? হ্যাঁ, এটার জবাব তো আমরা আজকে খুঁজবো। অর্থাৎ দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি আমরা যদি প্রডিউস করি, থ্যাংক ইউ ফর লার্নিং ইংলিশ না থ্যাংক ইউ টু লার্ন ইংলিশ? এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন,
কেন আপনি ফর লার্নিং ইংলিশ লিখবেন? কেন ফর লার্নিং ইংলিশ লিখবেন? যদি এটা আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনারা কি ব্যাখ্যা দিবেন? হ্যাঁ, এখানে কেউ কেউ লিখেছেন টু লার্ন ইংলিশ। হ্যাঁ, যারা টু লার্ন ইংলিশ লিখেছেন তাদেরকে অবভিয়াসলি বলতে হবে যে আপনার আরো পড়াশোনা বাড়িয়ে দিতে হবে, রাইট? আরো পড়াশোনা বাড়িয়ে দিতে হবে, তার মানে আপনারটা ভুল হয়েছে। আচ্ছা, আকরাম হুসাইন লিখেছেন দুইটাই তো রাইট। হ্যাঁ, দেখুন দুইটাই তো রাইট, তবে একটা হলো ভুল রাইট আর একটা হলো শুদ্ধ রাইট। কারণ জানার ক্ষেত্রে হয়তো একটু ঘাটতি থাকতে পারে। যারা বলবে টু লার্ন এটা কারেক্ট, তারা ভুলের মধ্যে আছে, কারণ তারা এখনো জানে না কেন এমনটি হবে। ওকে, সো এখানে কারেক্ট উত্তর হলো ফর লার্নিং ইংলিশ। কারেক্ট এক্সপ্রেশন হলো ফর লার্নিং ইংলিশ। টু লার্ন দিলে এটা ভুল হবে। এখন আসেন কেন। কেন আমার একটা কোশ্চেনের উত্তর আপনারা দেবেন, যে কোশ্চেনের উত্তর দেবেন যে আগে ধন্যবাদ দেওয়া না আগে শেখা। সবাই লেখেন, আগে ধন্যবাদ দেওয়া না আগে শেখা, আগে শেখা নাকি আগে বিদেশ যাওয়া। একটু লিখবেন, আগে বিদেশ যাওয়া না আগে শেখা। আগে বিদেশ যাওয়া এক নাম্বার কোনটা, আগে ধন্যবাদ দেওয়া না আগে শিখা, আগে শিখা না আগে বিদেশ যাওয়া। এই বিষয়টা যদি আমরা ক্লিয়ার করি তাহলে ইনশাল্লাহ আর ঝামেলা থাকবে না। যে জিনিসটা আমি শেয়ার করতে চাই সেটি হলো, আমি লিখছি, অবভিয়াসলি আমরা স্বীকার করব আপনি যখন সাইফুডসে কোর্সটা করলেন তখন আমি আপনাকে বলবো থ্যাংক ইউ ফর লার্নিং ইংলিশ। থ্যাংক ইউ ফর লার্নিং ইংলিশ তার মানে কি, আগে শেখা। একটু লেখেন এইভাবে, আগে শেখা পরে ধন্যবাদ প্রদান। লেখেন, সবাই লেখেন, আগে শেখা পরে ধন্যবাদ প্রদান। ওকে, একইভাবে এইখানেও যদি আমি দেখতে চাই, একটু বলেন এখানে ঘটনাটা কি, এখানে কোনটা কিভাবে দেখবেন আপনি, আগে শেখা নাকি আগে বিদেশ যাওয়া? এটা আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝি যে আগে শেখা। দেখুন, আগে শেখা পরে যাওয়া। আপনারা কি এখানে দ্বিমত করবেন? কেউ দ্বিমত করবেন? তার মানে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিখেছেন, শেখা যখন শেষ হইল, আচ্ছা এটা বলেন না, আমরা এই যে যখন আমরা সেশনটা শেষ করি তখন আমরা বলি না থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং প্যাশন্স। তার মানে কি, এই যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকলেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম। তো আমি আগে ধন্যবাদ দিলাম না আগে আপনি পরিশ্রম করলেন? আগে আপনি আমার লাইফ এনজয় করলেন নাকি আগে আমি ধন্যবাদ দিয়ে দিলাম? নিশ্চয় ধন্যবাদ পরে দিয়েছি। সো এটা বোঝা যাচ্ছে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছে পরে, আর কাজটা যে কাজের জন্য ধন্যবাদ ওটা আগে করা হয়েছে। আর দেখেন এইখানে আগে ইংরেজি শিখা তারপরে কি বিদেশ যাওয়া। বিদেশ যাওয়ার জন্য ইংরেজি শিখি, আগে তো ইংরেজি শিখবেন পরে তো বিদেশ যাওয়া, নাকি আগে বিদেশ যাওয়া পরে ইংরেজি শেখা? এরকম তো আইডিয়াটা না। তার মানে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পেরেছি, নিশ্চয়ই বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার। তাহলে যদি ক্লিয়ার, আমি এই রুলটা লিখে দেব, সমস্যা নাই। আমি আরেকটু প্র্যাকটিসে যাচ্ছি, কারণ প্র্যাকটিস না করে এটা হয় না। আচ্ছা দেখুন, আমরা একটা সেন্টেন্সে যাচ্ছি, সেটি হলো
আমরা ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্যে বা উদ্দেশ্যে, এখানে এটা লেখা যাবে সাইফুডসে আসছি। আমরা ইংরেজিতে, এটা মিস হয়ে গেছে, ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্যে, দক্ষ হওয়ার উদ্দেশ্যে সাইফুডসে আসছি। ওকে, সো আপনারা এই সেন্টেন্সটি একটু প্লিজ প্রডিউস করুন। এই সেন্টেন্সটিও আপনি প্রডিউস করুন, এই সেন্টেন্সটি একটু প্রডিউস করুন, তারপর আমরা আসছি ওকে। আমরা ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য সাইফুডসে আসছি। আসছি অবভিয়াসলি টেন্স খেয়াল করে আমরা লিখব, রাইট? টেন্স খেয়াল করে আমাদেরকে লিখতে হবে। আমরা ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য সাইফুডসে আসছি। আমরা ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য সাইফুডসে আসছি। আশা করি এবার সেন্টেন্স সবারই হবে, রাইট? I hope so. Everyone will be capable of coping with the situation. They will be able to produce the correct sentence. Okay? So try your level best to produce the correct one. Today, we should pay heed to this matter that I'm going to solve the confusion in terms of to or for. To or for, right? To মানে জন্য, for মানে জন্য, to এর পরে বেস ভার্ব, for এর পরে আইএনজি। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি সেটা যদি সামনে থাকে উদ্দেশ্য, তাহলে হবে টু ভার্ব, আর যদি অলরেডি হয়ে গেছে সেটা যদি কারণ হয় তাহলে হবে ফর ভার্বের আইএনজি। ওকে, তাহলে আমরা সেন্টেন্স দেখি কতটা আমাদের প্রডিউস হয়েছে। এখানে আমি একটু বলে দিতে চাই ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে, হ্যাঁ, যে আপনি প্রথম কি করবেন, বাক্য খুঁজবেন ভার্ব, তারপর খুঁজবেন সাবজেক্ট, রাইট? আমরা আসছি, তারপরে আপনাকে স্বাভাবিকভাবেই বলতে হবে আমরা সাইফুডসে আসছি। তার মানে এইটা কি বলা হয় ডিরেকশন, মানে কোথায় আসছেন। তারপরে আপনি বলবেন কেন। কেন? ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য। এই ব্যাপারটাই হলো আমাদের, এটা আমরা একটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন আছে, ম্যাজিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আছে আমাদের কোর্সে, সেখানে আমরা পড়াই যে ওয়ার্ডগুলো কিভাবে আপনি গুছাবেন। কারণ অনেকেরই সব ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার্ড গুছানো হয় না, এটিকে ইংলিশে বলা হয় ওয়ার্ড ওয়ার্ডার, মানে শব্দের বিন্যাস। শব্দ যদি বিন্যস্ত না করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কি হবে, বাক্য ভুল হয়ে যায়। হ্যাঁ, একটু শিথিলতা আছে, কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একটু এদিক সেদিক করা যায়। সো আমরা বাক্যটি প্রডিউস করে ফেলি। হ্যাঁ, এই কেনর জবাব এটাকে আর দিয়ে প্রকাশ করি আমরা, ম্যাজিক স্ট্রাকচার একটা কথা আছে, তো সেইখানে এই জন্য ইংরেজিটা আপনি এখন ঠিক করবেন, রাইট? তো আশা করি সবাই প্রডিউস করবেন শুদ্ধটা। হ্যাঁ, এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর চেক করতে। ওকে, দেখি অনেক কমেন্টস এসেছে, আমরা একটু দেখে নেই। ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্যে আমরা সাইফুডসে এসেছি। আচ্ছা, আমি
আসছি আপনাদের সামনে, কারণ ওখানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে মনে হয় মানে ভালো দেখা যায় না। প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনার জন্য ধন্যবাদ। রাইট, অ্যাট ফার্স্ট লার্ন, কে আজ শিখা, আগে শিখা। হ্যাঁ, চমৎকার কমেন্ট তো সুন্দর হয়েছে। আগে শেখা, তারপর কি বিদেশ যাওয়া। হ্যাঁ, একদম ঠিক। যদি এমনটি হয় আগে শেখা পরে বিদেশ যাওয়া, তাহলে হবে টু ভার্ব। কেমন? আর যদি এরকম হয় আগে বিদেশ যাওয়া পরে শেখা, তাহলে এটা হয়ে যাবে এরকম, ফর লার্নিং। আমি নিশ্চয়ই নিয়ম বলতে পেরেছি। আগে শেখা, একদম ঠিক বলেছেন আপনারা, আগে শেখা পরে বিদেশ যাওয়া। সো এটা হবে টু ভার্ব, অথবা ইন অর্ডার টু ভার্ব, অথবা with a view to verb ing. Thank you very much for understanding. আচ্ছা, আমরা এখন চলে যাচ্ছি শেষের সেন্টেন্সটিতে। হ্যাঁ, একদম ঠিক আছেন। হ্যাঁ, চমৎকার। আপনাদের কমেন্টসগুলো এত সুন্দর হয়েছে, প্রশংসা না করে পারছি না আমি। অনেক সুন্দর আপনারা প্রডিউস করেছেন। হ্যাঁ, চমৎকার। এখন এই বাক্যটায় আমরা চলে আসি। ওকে, একজন লিখেছেন ওনার ভালো লেগেছে বা আমাকে খুশি করতে চেয়েছেন, আউটস্ট্যান্ডিং ক্লাস। ওকে, যাক, ওইসব কমেন্ট বেশি নেয়ার সুযোগ নাই। রাইট, আচ্ছা দেখুন, কিপ জিদান না, উই আর কামিং অ্যাট সাইফুরস ইন অর্ডার টু বি স্কিল্ড অ্যাট ইংলিশ। জিদান, আপনার দুটো জায়গায় আপনার স্কোপ আছে ইমপ্রুভ করার, দুটো জায়গায়। আবদুল্লাহ আল মামুন, উই আর কামিং টু গুড অ্যাট ইংলিশ। সরি, আপনারও বাক্যটি হয়নি। আর মাহবুবুল ইসলাম, উই আর কামিং টু সাইফুরস টু বি গুড অ্যাট ইংলিশ। চমৎকার হয়েছে মাহবুবুল ইসলাম। রাকিব হুসাইন, টু বি এক্সপার্ট ইন ইংলিশ। হয়নি রাকিব, হয়নি। উই আর, না হয়নি, ভীষণ ভুল আছে, কয়েকটি ভুল আছে। পরে মজুমদার লিখেছেন আপনারটাও ভুল, অনেক ভুল। তারপর সুহি, হ্যাঁ বেশ ভুল, এত ভুল, হ্যাঁ অনেক ভুল। যাই হোক, রিয়াদ হোসেন, সরি, আপনার তো একদম ভেরি বেসিক প্রবলেম, অর্থাৎ টেন্স তো আপনি ভুল লিখে ফেলেছেন। আচ্ছা, পরে মুস্তাক, হ্যাঁ আপনারও ভুল এবং বেশ ভুল, দুই তিনটা ভুল। আদিব আনিক, দেখুন আপনারও, হ্যাঁ আপনারটা ঠিক আছে। ওকে, মুনায়েম শাহরিয়ার, উই আর কামিং টু সাইফুরস টু বি স্কিল্ড অ্যাট, সরি আপনার ভুল আছে। জুবায়ের রহমান খান, সরি আপনার ভুল আছে এবং বেশ একাধিক ভুল আছে। ইবনান মালিক, আই এম হ্যাপি টু লার্ন, আই এম হ্যাপি। কে ইবনান? আপনাকে তো এটা আমি লিখতে বলি নাই, আমি তো বলেছি যে বাক্যটা লেখা হয়েছে সেটি প্রডিউস করতে। হ্যাঁ, আপনি একটু একটু অগ্রসর হয়ে গেছেন বেশি। হ্যাঁ, এটা এই জন্য ভুল হয়ে গেছে, কারণ অন্য কিছু লিখেছেন। আচ্ছা, কবির হোসেন লিখেছেন আই হ্যাভ কাম। সরি, আই হ্যাভ কাম হবে না। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আসছি আর এসেছি? আসছি, এসেছি, আসছি, এসেছি, খেয়াল রাখতে হবে। অরিন, উই আর কামিং সাইফুরস। সরি অরিন, আপনার তিনটি ভুল আছে। তামান্না, তানজিম, অরিন, রাইট। সো আপনার 1 2 3 4, চারটি ভুল আছে। তামান্না, চারটি ভুল আছে। উই হ্যাভ কাম যিনি লিখেছেন ওনার তো ভুল, এটা খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে।
তাছাড়াও আরও ভুল আছে, 1 2 3টা ভুল আছে। মুস্তাকের 1টা 2টা 3টা ভুল আছে। আনিকের, হ্যাঁ আনিক ঠিক আছেন। তারপর সুবীর, দেখুন আপনারও ভুল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারও ভুল আছে। আপনি লিখেছেন শিখার জন্য সাইফুডসে আসছেন, আমি তো তা বলি না, আমি বলছি ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার জন্য সাইফুডসে আসছেন। আবদুল্লাহ আপনার ভুল আছে, HM আবদুল্লাহ একাধিক ভুল আছে, হ্যাঁ একাধিক ভুল। হুসাইন দেখুন আপনারও ভুল আছে। রবিউল ইসলাম ভুল আছে, এবং এত জটিল ভুল যে আপনার টেন্সই আপনি চিন্তা করেন নাই। খান, সাইফুল ইসলাম খান, উই আর কাম, এটা তো অনেক কঠিন ভুল হয়েছে। তারপরে হ্যাঁ এরপরে লিখেছেন এক সাইফুডস সবার শেষে, এটা হয়নি। সাইফুডসে আসার কথা, ওটা একসাথে যাবে না সাইফুডস। হ্যাঁ যারা অ্যাট সাইফুডস লিখেছেন এটা জটিল ভুলের পর্যায়ে পড়ে। যেমন শুভ কি তৌহিদুল লিখেছেন, রবিউল আপনার তো আগে একটা পড়েছি, আরেকটা লিখেছেন, আরেকটা পড়বো না। যারা ইন লিখেছেন সাইফুডস সেটাও ভুল, যারা অ্যাট লিখেছেন সেটাও ভুল, যারা ইংলিশই বাদ দিয়েছেন তাদেরটাও ভুল। কেমন, যেমন আশরাফুল আলম ইংলিশটাই বাদ দিয়েছেন। অ্যাট সাইফুডস, যাই হোক যারা উই হ্যাভ কাম লিখেছেন তারা ভুল, উই আর কামিং সাইফুডস এটাও ভুল। দেখুন ভুল করেন, কিন্তু সাইফুডস বানানটাও যদি ভুল করেন তাহলে আমরা একটু কষ্ট পাবো না বলেন? উই কাম নিশ্চয়ই ভুল, উই কেম এটাও ভুল, উই আর এটাও ভুল, উই আর কামিং টু সাইফুডস এইটাও ভুল। হ্যাঁ কারণ বুঝে নেন কেন ভুল, কারণ সাইফুডসের এস যদি কেউ ছোট লেখে তাহলে এটা ভুল। ভুল মানে কি, যদি কেউ বলে এটা ভুল হবে না, ভুল হবে না, তবে জঘন্য ভুল হবে, একটু বড় টাইপের ভুল আর কি। সো যারা উইল গো দিয়েছেন, উইল কাম দিয়েছেন তারাও ভুল। অর্থাৎ টেন্সটি হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যারা লিখেছেন। ওকে, এখন আমি বাক্যটা লিখে দিচ্ছি, বাক্য লিখছি, এবার নজর রাখেন ওইদিকে, বাক্য লেখার ওইদিকে নজর দেন। ওকে দেখুন, আমরা একটি জিনিস যদি আয়ত্ত করতে পারি আশা করি ভালো করা সম্ভব। আমরা বলেছি অলরেডি, প্রথমে আসবে আমরা আসছি, বলেন আমরা আসছি, উই আর কামিং। আমরা যাচ্ছি, উই আর গোয়িং। আমরা ভাবছি, উই আর থিঙ্কিং। আমরা হাসছি, উই আর লাফিং। আমরা দেখছি, উই আর ওয়াচিং। আমরা চিন্তা করছি, উই আর থিঙ্কিং। আমরা বিবেচনা করছি, উই আর কনসিডারিং। আমরা পড়ছি, উই আর রিডিং। আমরা শিখাচ্ছি, উই আর টিচিং। আমরা শিখছি, উই আর লার্নিং। আমরা হাসছি, উই আর লাফিং। আমরা কাঁদছি, উই আর ক্রাইং। এই যে এতক্ষণ যা পড়লাম এটার নাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। বলেন আসছি, আসছি কন্টিনিউয়াস। এসেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট। বলেন আমরা এসেছি, উই হ্যাভ কাম। হ্যাঁ আমরা এসেছি, আমরা এসেছি, উই হ্যাভ কাম। আমরা আসছি, উই আর কামিং। আমরা এসেছি, উই হ্যাভ কাম। আমরা আসছি, উই আর কামিং। আপনি 50টা বাক্য দিয়ে ট্রাই করবেন। আমরা আসছি, উই আর কামিং। আমরা দেখছি, উই আর ওয়াচিং। আমরা হাসছি, উই আর লাফিং। আমরা ভাবছি, উই আর থিঙ্কিং। আমরা লিখছি, উই আর রাইটিং। আমরা পড়ছি, উই আর রিডিং। আমরা শুনছি, উই আর লিসনিং, উই আর হিয়ারিং। আমরা কাঁদছি, উই আর ক্রাইং। আপনার স্বপ্ন দেখছি, উই আর ড্রিমিং। হ্যাঁ এইভাবে আপনি বাক্য বানাতে থাকেন, এর নাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। বাংলায় আসছি, হাসছি, যাচ্ছি, খাচ্ছি। আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলো এসেছি, দেখেছি, হেসেছি, খেলেছি, পড়েছি, খেয়েছি,
স্বপ্ন দেখেছি, চলেছি, হেলেছি, দুলেছি, এগুলো হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট। সো আপনার মনে হয় রুল দিয়ে এটা সহজ হবে না, আমি যেভাবে দেখালাম এটাই হলো বেস্ট টেকনিক, শেখার বেস্ট টেকনিক হলো এটা। আপনার কোনো রুল বলতে হবে না, এমনি আপনার শেখা হয়ে যাবে। সো প্রথমে আমরা লিখলাম সাবজেক্ট আর ভার্ব, আমরা আসছি, উই আর কামিং। এবার আপনাকে বলতে হবে ডিরেকশন, আমরা সাইফুডসে আসছি, উই আর কামিং, আমরা আসছি, উই আর কামিং। সাইফুডসে যেখানে যাবেন, যেখানে আসবেন, সেখানে হবে টু ভার্ব। তাহলে আমরা সাইফুডসে আসছি, উই আর কামিং টু সাইফুডস। সাইফুডসের এসটা বড় দিতে হবে, এই হলো সাইফুডস। সো উই আর কামিং টু সাইফুডস। এটা গত সেশনের আগের সেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম, গত সেশনের আগের সেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম। সো ওখানে আমাদের আলোচনা কি ছিল? আমাদের আলোচনাটা কি ছিল? আমাদের আলোচনা ছিল যে যেখানে যাব, যেখানে আসব, সেখানে টু দিব, যেখানে যাব, যেখানে আসব, সেখানে টু দিব। আর কয়েকটা জায়গা দেখিয়েছিলাম, হুম, অ্যাব্রড, হেয়ার, দেয়ার, আপস্টেয়ার, ডাউনস্টেয়ার, আউট, এগুলোতে টু হয় না, এটা আমরা বলেছিলাম। ওই কয়েকটা ছাড়া বাকি যে কোনো জায়গায় আসবেন বা যাবেন, মুভ করবেন, টু হবে। অ্যাড দিলে ভুল হবে। তাহলে রুল লিখে দিচ্ছি, আমি রুল লিখে দিচ্ছি। এখন বাকিটা হলো দক্ষ হওয়ার জন্যে, হওয়ার জন্যে টু বি, ইন অর্ডার টু বি, in order to be, with a view to, with a view to, পরে হবে আইএনজি, being, রাইট? দক্ষ ইংরেজি অনেক আছে, আপনারা কেউ লিখেছেন স্কিলড, স্কিলড, কেউ লিখেছেন প্রফিশিয়েন্ট, কেউ লিখেছেন ইফিশিয়েন্ট, কেউ লিখেছেন ইফিশিয়েন্ট। তাহলে এগুলোর সাথে হয় প্রিপোজিশন ইন। আর যদি গুড লেখেন তাহলে হয় গুড এট, গুড এট, স্কিলড ইন, প্রফিশিয়েন্ট ইন, ইফিশিয়েন্ট ইন, প্রফিশিয়েন্ট ইন ইংলিশ। তাহলে আপনি একটা বাক্য থেকেই প্রিপোজিশন শিখবেন, সবকিছু শেখা হবে, কিন্তু সেই টেকনিকে আপনাকে যেতে হবে। আমরা একমাত্র প্রতিষ্ঠান, আমরা এই প্র্যাকটিস করি। উই হ্যাভ বিন প্র্যাকটিসিং ফর অ্যারাউন্ড 20 years. সাইফুড স্টার্টেড ইটস জার্নি 20 years ব্যাক। তো এতদিন যাবৎ গবেষণা চলছে যে কিভাবে গ্রামারের ঝামেলা ছাড়া মজা করে করে প্র্যাকটিস করে করে কিভাবে ভাষাকে আয়ত্ত করা যায়, রাইটিংকে শেখা যায়, ভাষাটাকে শেখা যায়, এইটা আমাদের টার্গেট। সো আপনি যদি চান যে হ্যাঁ আপনার বেদনা মুক্ত এই প্র্যাকটিসটি যদি চান, তাহলে আপনার করণীয় হলো কি, আপনি এই ওয়েতে প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, আচ্ছা, আমরা এখন একটু নিয়ম ব্যাখ্যা করছি, নিয়ম একটু ব্যাখ্যা করছি। আচ্ছা, একজন লিখেছেন আপনার প্রশ্ন, কাজী শামীম, মাই ফাদার লিখতে চাইছিলেন এইজ দেন নাইফ, মাই ফাদার কেম হোম ইয়েস্টারডে। তার মানে বাবা গতকাল বাড়ি এসেছিলেন বা এসেছেন। এখন আপনি হয়তো জানতে চাচ্ছেন, যদি বলি গতকাল বাড়ি এসেছেন তাহলে কেম কেন লিখব? দেখুন, গতকাল বললে এসেছেন বলেন, আর এসেছিলেন বলেন। গতকাল বললে কেম হবে, পাস্ট টেন্স। আর যদি গতকাল না বলেন, যদি বলেন বাবা বাড়ি এসেছেন, তাহলে প্রেজেন্ট লেখা বেটার। হ্যাঁ, তারপরেও যদি কেউ পাস্ট লেখে সেটা লিখতে পারবে, কেমন? তো এইখানে অর্থ কিন্তু এটা হবে না বাবা আসছেন, আসছেন এটা ভুল। যদি কোনো এলাকায় এটা ব্যবহার করি আমরা, এটা আঞ্চলিক ভুল,
কিন্তু শুদ্ধ ভাষা হলো আসছেন মানে আসিতেছেন, এটা কন্টিনিউয়াস। আমি একটু বলি তাহলে এটা ক্লিয়ার হবে আমাদের। দেখুন আমি ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। এই বাক্যটা আমাদের হয়ে গেছে, এবার এই বিষয়টা ক্লিয়ার করছি। আমি বুঝতে পারছি কন্টিনিউয়াস আর পারফেক্টে চিরদিনের একটা দ্বন্দ্ব। আচ্ছা, কাজী শামীম বলেছেন সরি টু সে হাউ, আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি না। টু টিচ দ্য ওল্ড ট্রান্সলেশন মেথড, না দেখুন এটা কোনো ওল্ড ট্রান্সলেশন মেথড না। হ্যাঁ, ওল্ড ট্রান্সলেশন মেথড না। যাই হোক, আপনি যেটা বলেছেন আপনার বলাটা এই আমি ঠিক আপনার কথাটা ক্লিয়ার হতে পারছি না। যদি বলেন আসছি, যদি এই ব্যাপারে বলে থাকেন অবভিয়াসলি এটা কন্টিনিউয়াস। যদি বলেন গতকাল বাবা বাড়ি এসেছেন, এটা যেমনটি বলা যাবে গতকাল বাড়ি এসেছিলেন এটাও বলা যাবে, কোনো সমস্যা নাই, কারণ দুটোই পাস্ট টেন্স। সো যে বিষয়টা আমরা দেখছিলাম, যদি বলি আসছি, আসছি মানে হলো আসিতেছি, তার মানে এটা কন্টিনিউয়াস। এম ইজ আর কামিং, আমরা যেটা বাক্য লিখছিলাম আর কামিং। আর এসেছি বললে স্বাভাবিকভাবে এটা আমরা বলবো হ্যাভ কাম বা হ্যাজ কাম সাবজেক্ট অনুযায়ী। কিন্তু যদি বলি গতকাল এসেছি, অবভিয়াসলি বলতে হবে কেম। এটা মানতে হবে কারণ সময়ের সাথে এটি টেন্স বদলে যায়। সো যারা আমরা এই বাক্যে লিখেছি আসছি, তারা হ্যাভ কাম দিলে ভুল হবে, কেম দিলে অবশ্যই ভুল হবে, কাম দিলেও ভুল হবে, রাইট? আচ্ছা, এখন আমি যে কথাটা বলছি, দেখুন মিস্টার শামীম, আপনি যে কথাটা বলেছেন যে পুরনো মেথডে, আসলে পুরনো মেথডে আমি ট্রান্সলেশন করছি না। আপনার সাথে আমি পার্সোনালি কথা বলবো না, কেমন? এখন আমি সেশনটা নিই, খুব ভালো বুঝে শুনে আমি নিচ্ছি। এই যে দেখেন, আপনাকে আমি এটা দেখাবো না, এর আগেও আমার সাথে অনেকে কথা বলেছেন। এটি চ্যাপ্টার আছে, নেটিভ বইয়ে এটি চ্যাপ্টার আছে, 2 or 4, you will have to follow this. আমি সবজন তো দাবি করব না, বাট অবভিয়াসলি যেটা জানি আমি ক্লিয়ার, সেটা তো আমাকে কনফিডেন্টলি বলতে হবে। আচ্ছা, এবার আমরা লিখি এই কলমটা স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আমরা এই সেন্টেন্সটি একটু লিখি, এই কলমটা স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কলমটা স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
শাহনেওয়াজ মিয়া লিখেছেন ইট ইজ উনি একটু হয়তো কিছু মিসিং আছে ইট আর ভেরি ইনফরমেটিভ লাইভ ক্লাস আই এম ওয়াচিং ফ্রম সৌদি আরব and I am learning so much from this life. Thanks to the teacher to bringing such a beautiful class. You are an ideal teacher. Most like best your teaching pattern, which is very beautiful. Have a wonderful day. Thanks a lot, শাহনেওয়াজ। আচ্ছা, তারপর দেলোয়ার হুসাইন, ইউ আর ভেরি কারেক্ট। না, দেখুন আমরা একটু ইয়েতে যাই কেমন, আর দেখুন কোনো জানার ব্যাপারে তো হতেই পারে। হ্যাঁ, মিস্টার শামীমের সাথে পরে আমি এ ব্যাপারে আমরা গল্প করে নেব। হ্যাঁ, তাহলে I live at বাংলাদেশ ইন এশিয়া। I live at বাংলাদেশ আসলে লিখবো না আমরা, ইন বাংলাদেশ, ইনই দিতে হবে, অ্যাট দেয়া যাবে না আরিফ। আব্দুল মান্নান, I live in বাংলাদেশ ইন এশিয়া, রাইট উত্তর দিয়েছেন, অ্যাট বাংলাদেশ লেখা যাবে না। অলরাইট, উত্তর চলে আসছে। শাহনেওয়াজ মিয়া, দিস ফ্যান ইজ ইউজড টু সিগনেচার ওনলি। আচ্ছা, দেখি আমরা শাহনেওয়াজ, আপনাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করার সুযোগ থাকছে। দিস ফ্যান ইজ ইউজড ফর সিগনেচার। আচ্ছা, এটা একটা সেন্টেন্স হয়েছে, ফর সিগনেচার, রাইট। ফরের পরে এখানে একটা নাউন আসছে। দেন দিস ফ্যান ইজ ইউজ টু সাইন, নাজমুল হুসাইন, চমৎকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর সিগনেচার এটাও হচ্ছে, তবে সিগনেচার করার কাজে বললে সিগনেচার কথাটা দিয়ে সুন্দর আসে না, এটাই বেটার, টু সাইন। হ্যাঁ, ইউজড টু গিভ সিগনেচার। ওকে, সিগনেচার না সিগনেচার্স, সিগনেচার একটা দুইটা এভাবে সিগনেচার, সুতরাং সিগনেচার্স হবে। তাহলে দেখি আর কি লিখেছেন, ইজ ইউজড অ্যাট দ্য ওয়ার্ক অফ সাইনিং। চেষ্টা করেছেন, তবে এটা সুন্দর শোনাচ্ছে না। আই লিভ ইন বাংলাদেশ ইন এশিয়া।